السلام علیکم. لو بھائی، یہ رہا ہمارا تمہارا پروگرام شاہین کلب. اور یہ رہا میں تمہارا سدھو بھائی. سدھو بھائی، آپ کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بس اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ رہا میں. بالکل. پروین باجی، اس میں پر یاد آیا، فرض کیجئے آپ کا نام آپ اور میرا نام میں. اب بتائیے دونوں میں کون اچھا؟ آپ. شکریہ شکریہ مجھے اچھا کہنے کا. اچھا شاہدہ باجی، فرض کیجئے آپ کا نام آپ اور میرا نام میں. اب بتائیے دونوں میں کون اچھا؟ میں. اور میں تو میرا نام ہے، اس لیے مجھے اچھا کہنے کا بہت بہت شکریہ. عابدی بھائی جی کہیے. ذرا آپ کو بھی آزماتا چلوں. آزمائیے. فرض کیجئے آپ کا نام آپ اور میرا نام میں. اب بتائیے دونوں میں کون اچھا؟ نہیں بتاتا. تو کیا آپ ہار گئے؟ جی نہیں، میں ہارا نہیں، مگر میری ایک شرط ہے جناب. ہاں ہاں کہیے کہیے. شرط یہ ہے کہ آپ یہ نہ پوچھیے کہ دونوں میں کون اچھا، بلکہ اسی سوال کو یوں پوچھیے کہ دونوں میں کون خراب، کون گندا، کون سڑا ہوا، کون فضول اور کون واہیات. ارے صاحب، اس میں کیا مشکل ہے؟ میں تو سمجھا تھا آپ کوئی بہت کڑی شرط رکھیں گے. چلیے بتائیے، آپ کا نام آپ اور میرا نام میں. بتائیے ہم دونوں میں کون خراب؟ صاحب، ہم دونوں میں سے جس کا نام میں ہے. نہیں صاحب، یہ بے ایمانی ہے. آپ کو صرف ایک لفظ میں جواب دینا چاہیے. اچھا، جب آپ کی کچی ہوئی تو لگے کھیل کے نئے نئے اصول بنانے. ارے صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں. کبھی میرے ساتھ کرکٹ کھیل کر دیکھیے. کیا مطلب؟ شاہدہ باجی، اب آپ سے کیا چھپانا، یہ میری پرانی عادت ہے. جب میں ہارنے لگتا ہوں تو کھیل کے نئے نئے اصول بنانے لگتا ہوں. تو کیا کرکٹ کے کھیل میں بھی آپ نے اپنے علیحدہ اصول بنا رکھے ہیں؟ نہیں، بنا نہیں رکھے ہیں، لیکن جب آپ کا یہ بھائی ہارنے لگتا ہے تو پھر ایک ذرا سی بے ایمانی کر لیتا ہے. تو سدھو بھائی، کیا آپ نے کبھی کرکٹ میچ کے دوران کھیل کے اصول بدل ڈالے؟ جی ہاں عابد بھائی. وہ کیسے؟ ارے صاحب، اس کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے. ہمیں بھی سنائیے. ارے صاحب، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ محلے کے لڑکے جمع ہو کر کرکٹ کھیلنے چلے، لیکن اتفاق سے کھلاڑی کم پڑ گیا. اب وہ پریشان تھے کہ کیا کریں. عین اسی وقت میں ادھر سے گزرا. لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے، سدھو چاچا ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیے. میں نے بہت انکار کیا اور کہا کہ میں کئی سال سے آؤٹ آف پریکٹس ہوں. کتنے سال سے؟ ارے صاحب، یہی کوئی 25-30 سال سے. ہاں، تو لڑکے ضد کرتے رہے. آخر میں نے کہا کہ ایک شرط پر کھیلوں گا، ٹیم کا کپتان اور میچ کا امپائر میں خود ہوں گا. کپتان بھی اور امپائر بھی؟ جی ہاں. تو لڑکوں نے تو صاف انکار کر دیا ہوگا. نہیں صاحب، انہیں ایک کھلاڑی کی ضرورت تھی، جھٹ مان گئے. میں ٹیم نمبر 1 کا کپتان بنا اور مجھے امپائر بھی بنا دیا گیا. سب سے پہلے ٹاس ہوا اور سکہ اچھالا گیا. مخالف ٹیم کے کپتان نے ٹیل مانگی اور مجھے یقین تھا کہ ہیڈ آئے گا. اب سکہ زمین پر گرا تو کمبخت ہیڈ نہیں آیا. ٹیم نمبر 2 والے خوش ہو کر اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ پہلے ہم کھیلیں گے. میں نے کہا ٹھہرو. میں نے کہا میں نے ہیڈ مانگا تھا اور دیکھو سکے کی ایک جانب کیا بنا ہوا ہے. لڑکوں نے بادشاہ کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہیڈ. پھر میں نے کہا تم نے تو ٹیل مانگی تھی، اور پتہ ہے ٹیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں نے کہا دم. میں نے کہا دکھاؤ سکے پر دم کہاں بنی ہوئی. انہوں نے بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مگر سکے پر کسی کی دم ہوتی تو نظر آتی. بیچارے سٹپٹانے لگے. اب میں نے امپائر کی حیثیت سے اعلان کیا کہ تم لوگوں نے ٹیل مانگی تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہیڈ مانگنے والی ٹیم ٹاس جیت گئی. خیر، بیچاروں کو ایک کھلاڑی کی ضرورت تھی اس لیے مان گئے، اور اس طرح میں نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا. اب تو سمجھ گیا پوری کہانی. لیکن یہ بتائیے سدھو بھائی کہ شام تک میچ ختم بھی ہوا یا نہیں؟ ہاں، یہ نہ پوچھیے پروین باجی، بلکہ یہ پوچھیے کہ شام جب میچ ختم ہوا تو کھیل کے اصولوں کی کیا درگت بن چکی تھی. کیا مطلب؟ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے. شام کو جب میچ ختم ہوا تو کرکٹ کے اصولوں کی ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی تھی. مثال کے طور پر گیند کیچ ہو جائے تو بیٹسمین کو 4 رنز ملے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ کیچ لینے والے فیلڈر کے ذاتی اسکور سے
4 रन्स काट लिए जाए। अरे और सिद्धू भाई अगर गेंद जाकर विकेटों में लगे और स्टंप गिर पड़े तो बैट्समैन को 6 रन मिलेंगे। और अगर विकेटों में जाती हुई गेंद बैट्समैन की टांगों से लगकर रुक जाए तो बॉलर के जाती स्कोर से 2 रन्स काट लिए जाएंगे। लेकिन सिद्धू भाई उम्मीद है कि दोनों विकेटों के दरमियान एक मर्तबा दौड़ने का एक ही रन मिलता होगा। जी नहीं, 2 मिलेंगे। वो क्यों? 1 रन मेरा और दूसरा मेरे साथी बैट्समैन। 2 आदमी दौड़ेंगे तो 2 ही रन बनेंगे। अच्छा ये बताइए सिद्धू भाई कि अगर आप रन बनाने के लिए अपनी क्रीज छोड़ दें और उधर मुखालिफ टीम तेजी से गेंद उठाकर आपकी विकेटों में दे मारे तो क्या होगा? तो वही गेंद उठाकर सजा के तौर पर मुखालिफ टीम के कप्तान के सर पर मारेगा। और अगर उसने एहतजाज किया तो मेरे स्कोर में 4 रन्स बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर बैट्समैन जोरदार हिट लगा और गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर चली जाए तो क्या होगा? हाँ, अब ये तो उस पर मुनहसिर है कि बैट्समैन मेरी टीम का है या मुखालिफ टीम का। अगर बैट्समैन मेरी टीम का है तो जोरदार हिट लगाने के सिले में उसे 4 रन्स मिलेंगे। और अगर बैट्समैन मुखालिफ टीम का है तो गेंद इतनी दूर उछालने, फील्डरों को दौड़ाने और सबका वक्त ज़ाया करने की सज़ा के तौर पर उसे आउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। वाह सिद्धू भाई वाह, अच्छे अंपायर बने आप। हैरत है सिद्धू भाई, आपने क्रिकेट जैसे खेल की गर्दन मरोड़ दी और मैदान से सही सलामत वापस आ गए। अरे साहब, सही सलामत ही नहीं, जीत कर वापस आए। सिद्धू भाई खुदा आपको सलामत रखे। अलबत्ता लीजिए ज़रा ये लतीफ़ा सुनिए जो गोठ काजी नूर मोहम्मद लगारी सिंध पाकिस्तान से हुसैन बख्श लगारी ने भेजा है। एक साहब ने अपने मुलाजिम को क्रिकेट मैच देखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे कहने लगे, तुम बड़े झूठे हो, तुमने तो ये कहकर छुट्टी ली थी कि तुम्हें अपने चचा के जनाजे में शिरकत करनी है और तुम यहाँ बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हो। मुलाजिम ने इस पर जवाब दिया, जनाब मैंने जो कुछ कहा था वो सच भी हो सकता है क्योंकि मेरे चचा इस मैच में अंपायर हैं। अरे साहब, उसके चचा बेईमान होंगे। बिल्कुल ठीक समझे आप। और अब एक ऐसी चीज़ जो हमारी समझ में ज़रा मुश्किल ही से आती है और वो हैं आजकल के चीखते चिंगाड़ते अंग्रेज़ी गाने जिन्हें हम आम तौर पर पॉप सॉन्ग्स कहते हैं। पहले ज़माने में तो गाने हल्के हल्के धीमे धीमे हुआ करते थे और थोड़े बहुत समझ में आ जाते थे, मगर अब तो रंग बरंगे लिबास पहने, हाथ पैरों और चेहरों को रंगे, ज़ोर ज़ोर से अपने साज बजाते और चीख चीख कर हल्क फाड़ फाड़ कर गाने वाले ये नौजवान खुदा जाने क्या गाते हैं और क्या कहते हैं, अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता। हर हफ्ते इस किस्म के पॉप सॉन्ग्स के सैकड़ों नए रिकॉर्ड बाजार में आते हैं और जिन लोगों को इस किस्म के गाने पसंद हैं वो हज़ारों नहीं लाखों रिकॉर्ड ख़रीदते हैं। चुनांचे हर हफ्ते सबसे ज़्यादा बिकने वाले रिकॉर्डों की एक फहरिस्त जारी हुआ करती है जिससे पता चल जाता है कि आजकल कौन कौन से गाने और गाने वालों के कौन कौन से ग्रुप मकबूल हो रहे हैं। गाने वालों का ऐसे ही एक ग्रुप है द फन बॉय 3। इधर कुछ हफ्तों से उनका एक अंग्रेज़ी गाना बहुत मशहूर हो रहा है जिसका टाइटल है आवर लिप्स आर सील्ड, यानी हमारे होंठ सिले हुए हैं, यह हमारी ज़बान बंद है। यह हमारी ज़बान बंद है शायद हमारी समझ में कभी ना आता, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली तो अंग्रेज़ी गाने के ये बोल हमारी समझ में आ गए। हमें पता चला कि इस ग्रुप ने रिकॉर्ड की एक तरफ ये गाना अंग्रेजी में और उसी रिकॉर्ड की दूसरी तरफ यही गाना उर्दू में गाया है। बस हम दौड़े दौड़े बाजार गए, द फन बॉय 3 का रिकॉर्ड ख़रीदा और स्टूडियो में लाकर और बजाकर देखा तो पता चला कि गाने वाले इस अंग्रेज़ ग्रुप की एक गुलकारा ने ये गाना एक तरफ अंग्रेज़ी में और दूसरी तरफ उर्दू में गाया है। हमें बहुत ही लुत्फ़ आया। हमने सोचा कि क्यों ना अंग्रेज़ों का गाया हुआ ये उर्दू गाना तुम्हें भी सुनवाया जाए। तो सुनो द फन बॉय 3 के उस गाने का उर्दू तर्जुमा जो आजकल मकबूलियत के लिहाज से 7वें नंबर पे है। आवर लिप्स आर सील्ड, हमारी ज़बानें बंद हैं।
बात नहीं है, तुम इनको देख सकते हो, तुम इनको सब चीज़ देख सकते हो। वो कुछ भी नहीं छुप सकता है, कोई बात नहीं रहा जो छुप सकते हैं। कोई बात नहीं है जो ये बोलते हैं, जो लोग नफरत से करता है। हमारा संबंध है ये एक तार जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारा जहाँ के लिए। सबन चुन तुम देखो इनको, सफा उनको देखो, फिर वो धूप की धूम है जो गई, फिर वो हमारे से दागे। कोई बात नहीं है जो ये बोलते हैं, जो लोग नफरत से करते हैं। हमारे संबंध है हमारा संबंध है, इनकी बात नहीं सुनो, ये बड़ी बात नहीं है। हमारा संबंध है हमारा संबंध है। ये परवीन बाजी, अंग्रेजों की उर्दू समझ में आई? कुछ आई कुछ नहीं आई। बस हिसाब बराबर हो गया। वो कैसे? अरे साहब, जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो यहाँ के अंग्रेज भी बिल्कुल यही कहते हैं। साहब, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। बाज़ वाक़यात, बाज़ हादसे, बाज़ मंज़र ऐसे होते हैं कि जो हमारे सामने होते हैं, हम उन्हें देखते भी हैं मगर समझ नहीं सकते कि ये सब कैसे हो रहा है, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। अभी पिछले हफ्ते एक छोटा सा हवाई जहाज़ उड़ते उड़ते गायब हो गया, किसी को नहीं पता कि कहाँ गया। हाँ अब्दी भाई, हम लोग भी अखबारों में इसकी खबरें पढ़ते रहे हैं। हुआ ये कि एक छोटा सा जेट हवाई जहाज़ ऑस्ट्रिया के शहर वियना से मगरबी जर्मनी के शहर हम्बर्ग के लिए उड़ा। उसमें 2 हवाबाज थे और 1 मुसाफिर था। मगर ये हवाई जहाज़ हैम्बर्ग में नहीं उतरा बल्कि सीधा उड़ता हुआ चला गया। जर्मनी वालों ने हॉलैंड वालों को खबरदार किया कि एक छोटा हवाई जहाज़ शायद भटक कर तुम्हारे इलाके की तरफ आ रहा है। इस पर हॉलैंड की एयरफोर्स के कुछ हवाई जहाज़ उड़े, लेकिन उस छोटे हवाई जहाज़ के पायलट से रेडियो पर बात न कर सके। अब वो जहाज़ बरतानिया के फ़ज़ाई इलाके में दाखिल हुआ। बरतानवी फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने भी उससे रेडियो पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हॉलैंड और बरतानिया दोनों मुल्कों के हवाबाजों ने बहुत करीब उड़ान करके हवाई जहाज़ के अंदर देखने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हवाई जहाज़ में पायलट की कुर्सी खाली थी, अलबत्ता एक शख्स नीचे फर्श पर पड़ा हुआ नज़र आया था। उधर वो जेट हवाई जहाज़ उड़ता हुआ आइसलैंड की तरफ चला गया। इसी दौरान रात हो गई और वो बहरे उकियानूस शिमाली में कहीं गायब हो गया। अब लोग तरह तरह के ख्याल जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुमकिन है हवाई जहाज़ कहीं शदीद बरक़ी तूफ़ान से गुजरा हो, जिससे खुद हवाई जहाज़ का बिजली का निज़ाम बेकार हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि हवाई जहाज़ के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लीक हो गई होगी, जिससे हवाबाज और मुसाफिर बेहोश हो गए होंगे। एक ख्याल ये है कि 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज़ के अंदर हवा का दबाव अचानक कम हो जाने से भी वो लोग बेहोश हो सकते हैं। अलबत्ता एक बात यकीनी मालूम होती है, और वो ये कि चूँकि हवाबाज की कुर्सी खाली पड़ी थी, इसलिए हवाई जहाज़ अपने खुदकार निज़ाम की मदद से उड़ता रहा होगा। मगर ये इस किस्म का कोई पहला वाक़या नहीं है। तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनमें सैकड़ों हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ गायब हो गए और फिर उनका कुछ पता न चला। सबसे मशहूर वाक़या जो 110 बरसों के दौरान आज तक किसी की समझ में नहीं आया, वो एक समंदरी जहाज़ मैरी सेलेस्ट का है, जो 5 नवंबर सन 1872 को न्यूयॉर्क की बंदरगाह से चला था। कुछ अरसे बाद ये जहाज़ पुर्तगाल के साहिल के करीब लहरों पर डोलता हुआ नजर आया, लेकिन उसमें ना कोई आदम था ना आदमजाद। जब दूसरे मल्लाह उस जहाज़ पर गए तो देखा कि वो बिल्कुल सही सलामत था, उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई थी, अलबत्ता उसकी छोटी कश्तियाँ लापता थीं। मगर जहाज़ का कप्तान ब्रिग्स, उसकी बीवी, बेटी और 7 मल्लाह कहाँ गए, क्यों गए, इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो लोग फिर कहीं भी नज़र नहीं आए। किसी ने कहा कि जहाज़ पर बगावत हुई होगी और सारे मल्लाह अपने कप्तान, उसकी बीवी और बच्ची का काम तमाम करके और उन्हें समंदर में फेंक कर भाग गए होंगे। किसी ने कहा कि जहाज़ पर मौजूद तमाम लोग किसी खौफ से जहाज़ छोड़कर और कश्तियों में बैठकर चले गए होंगे, मगर ये सब महज ख्याल रहे, साबित कुछ ना हो सका।
ایک اور مثال برمیوڈا ٹرائنگل کی ہے. یہ بحر اوقیانوس کے بیچوں بیچ ایک تکونا علاقہ ہے اور پچھلے 30 برسوں کے دوران اس علاقے میں کم سے کم 1000 ملاح اور ہوا باز غائب ہو چکے ہیں. پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا سمندر نگل گیا. ویسے تو علاقہ صدیوں سے بدنام ہے. وہاں اچانک طوفان آتے ہیں اور اچانک ٹھہر جاتے ہیں اور سمندر کے اندر بہنے والے دھارے اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں. لیکن سن 1964 میں ایک رسالے میں مضمون چھپا جس کے بعد برمیوڈا ٹرائنگل کو یہ شہرت ملی. اس مضمون میں لکھا تھا کہ اس چھوٹے سے علاقے میں اتنے زیادہ سمندری اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں کہ ہم ان واقعات کو محض اتفاق یا حادثہ نہیں کہہ سکتے. اب تو بہت تیز رفتار ہوائی جہاز بن گئے ہیں جن میں جدید قسم کے ریڈیو لگے ہیں. ایسے میں ان کا غائب ہو جانا کوئی معمولی معمہ نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی، اب آخر میں تمہاری عام معلومات کی آزمائش. میں تم سے 6 معلوماتی سوال پوچھوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں ان میں سے کتنے سوالوں کے صحیح جواب معلوم ہیں. میں سوال پوچھوں گی اور پروین باجی ان کے جواب بتائیں گی. اس طرح تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس امتحان میں تمہیں 6 میں سے کتنے نمبر ملے. تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں 3 دیواریں بہت مشہور ہیں. ان تینوں دیواروں کے نام بتاؤ. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ادیس ابابا یہ کس ملک کا دارالحکومت ہے. آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ روبل کس ملک کا سکہ ہے. پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ دنیا کا وہ کون سا دریا ہے جس کا ایک حصہ سفید اور دوسرا حصہ نیلا کہلاتا ہے. آج کا 5واں سوال یہ ہے کہ مشہور کتاب بانگی درا کس نے لکھی تھی. اور آج کا 6واں اور آخری سوال یہ ہے کہ جے پور ہندوستان کے کس صوبے کا صدر مقام ہے. ہاں بھائی، تو یہ تھے آج کے 6 سوال. امید ہے تمہارے سارے جواب بالکل صحیح ہوں گے. پھر بھی میں تمہیں ان سوالوں کے جواب بتاتی ہوں تاکہ تمہیں اپنی عام معلومات کی قابلیت کا اندازہ ہو جائے. آج کا پہلا سوال تھا کہ دنیا میں کون سی 3 دیواریں مشہور ہیں. وہ ہیں دیوار گریا، دیوار چین اور دیوار برلن. آج کا دوسرا سوال تھا کہ ادیس ابابا کس ملک کا دارالحکومت ہے. ادیس ابابا حبشہ یا ایتھوپیا کا دارالحکومت ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ روبل کس ملک کا سکہ ہے. تم ضرور جانتے ہوگے کہ روبل روس کا سکہ ہے. آج کا چوتھا سوال تھا کہ کون سے دریا کا ایک حصہ سفید اور ایک حصہ نیلا کہلاتا ہے. وہ دریائے نیل ہے جس کا ایک حصہ بلیو نائل اور ایک حصہ وائٹ نائل کہلاتا ہے. آج کا 5واں سوال تھا کہ مشہور کتاب بانگی درا کس نے لکھی تھی. بانگی درا علامہ اقبال کی نظموں کا مجموعہ ہے. آج کا آخری سوال یہ ہے کہ جے پور ہندوستان کے کس صوبے کا صدر مقام ہے. مشہور شہر جے پور ہندوستان کے صوبے راجستھان کا صدر مقام ہے. تو یہ ہوئے آج کے 6 سوال اور ان کے جواب. اگلے ہفتے ہم سب ایک بار پھر اپنی عام معلومات آزمائیں گے اور اس مرتبہ ہم تم سے ذرا مشکل سوال پوچھیں گے. بس تو اگلے ہفتے کے لیے میری چھٹی کی درخواست حاضر ہے. اچھا بھائی، اب ہمیں اجازت دو. خدا حافظ.